Yeah, first degree. First is for the back. આ જે આસન છે it is called as Paschim Pran, pulling your west. Pran means to pull, Paschim means the west, pulling the west. This આસન is called Paschim Pran. હવે આ જે area છે, this area over here, there is a pump over there called the sacral pump. Why do we do that asana in yoga? Activate the sacral pump. It pushes prana up and down the back bone. Okay. With this asana, as we are breathing in, આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ અને છોડીએ છીએ, prana up and down the back bone. તો આ આખો એરિયા આપણો સાફ થાય છે, clean the whole area. હવે અહીંયા જે જમા થાય છે on this side and this side, acids. When I get angry on you, acid goes in my backbone. And slowly the area, akho area, bharai જાય છે. It's full of acid. And then acid goes to the knees, joints, arthritis. આ બધું એસિડની યાત્રા છે. એટલે એક એક્સરસાઇઝમાં ન્યુટ્રલાઇઝ. બેકબોન છે એ બોડીનું શોક એબ્સોર્બ. It absorbs the shocks if you fall down from the shock. હવે the basic principle of spirituality, કોઈ પણ ધર્મમાં, doesn't matter, is that energy નીચેથી ઉપર જાવી જોઈએ, શક્તિ નીચેથી ઉપર જાવી જોઈએ. કોઈ પણ માર્ગ આપણે પકડીએ, whether it is ભક્તિ માર્ગ, whether it is યોગ માર્ગ, whether it is જ્ઞાન માર્ગ, કર્મ માર્ગ, anything, energy નું upliftment ન થાય. Energy જો ઊર્ધ્વ ગતિ ન થાય, unless the energy moves up, nothing will happen. કઈ શક્ય નથી. અને એનર્જીને ઉપર જવા માટે એક જ પાઇપલાઇન છે, બેકબોન. એટલે કોઈ પણ ધર્મની માટે the pipeline is the same, the backbone. એટલે એ બેકબોનને સાફ કરવું અતિશય જરૂરી છે. જ્યારે આપણે ડેથ લેક્ચર જોઈશું ત્યારે બેકબોનની ગહેરાઈમાં આપણે જશું કે બેકબોનની અંદર કેટલી નાડીઓ છે અને એ શું શું કરે છે. હવે in this area there are two chakras, Mooladhara and Swadhisthana. Sacral area.
હવે આટલી આપણે વાત થઈ. Now we have gone this far. કોઈ મને કહી શકે આ ચક્રસ એક્ઝેક્ટલી શેની માટે છે, એ શું કરી રહ્યા છે? Endocrine systems. They're endocrine systems. It regulates the inflow and outflow Of the endocrine systems. એટલે they are connected with the endocrine. વાત બરાબર છે. Endocrines. But the endocrine glands are a very poor counterpart of the chakras. એનું બેઝિક કંઈક જો સમજાય, આપણે આપણી વાત થઈ કે અનાહતમાં વિચ તત્વ? વાયુ. મણિપુરમાં અગ્નિ. સ્વાદિષ્ટમાં આપણે લઈશું જલ. મૂલાધાર પૃથ્વી. એર એલિમેન્ટ, fire element, water element, earth element. Now, what are these chakras doing? What is happening? They are Regulating. Trying to maintain balance between all these elements. એ બધું તો ખરું. What is them? They are working as a brain. એ brain તરીકે કામ કરે છે અને એ શું કરી રહ્યા હશે? As a brain એ શું કરી રહ્યા છે? Check and balance. બીજા અધ્યાયનો ફ્લો છે. માત્ર સ્પર્શાસ્તુ કૌંતેય શીત ઉષ્ણ સુખ દુઃખ. તાન તિતિક્ષસ્વ ધાર. આ જે 5 ઇન્દ્રિયોમાંથી અંદર આવે છે એ તન્માત્ર સિવાય કઈ નથી. That which is coming through the 5 senses is only tanmatra. only તન્માત્ર. તો આ માત્ર શું છે? What relationship is here? It forces the from lower energy to the upper energy. It forces like in a booster one to the other chakra and the next chakra. They are working as a brain. they are taking a stimulus and giving back the like Prinukam, લઈ લેવાનું stimulus અને give the orders. Are they attempting to connect our physical being with the astral being and જે પાંચે ઇન્દ્રિયો જે કઈ અનુભૂતિ કરે છે, જે કઈ જોવે છે, એ પેલા એની રિપોર્ટિંગ ચક્રસમાં થાય છે. ઓકે, ઘણું નજીક છો. ઘણા નજીક છો. એટલે આ શ્લોક તમને કીધું. કૃષ્ણ શું કહે છે અર્જુનને? કે જે અંદર આવે છે એ ખાલી તન્માત્ર અંદર આવે. So what does he mean over here? What does he mean? એ જે બહારથી બધું જે એક્યુમ્યુલેટ કરીને આવ્યું એને ચક્ર કદાચ પરિવર્તિત કરે છે. Decode કરે. Decode. Decode. અત્યારે તમે ખુરશી ઉપર બેઠા છો. You're sitting on a chair. So the chair is giving you support. Okay, under who is decoding it? That support is coming in as a tanmatra. Which one? અનુમોદન જલ તત્વ હોય મટીરિયલ આ કઈ સપોર્ટ એટલે કયો તત્વ? પૃથ્વી તત્વ. પૃથ્વી તત્વ. એટલે એ તત્વ હોય સ્વાદિષ્ટ મુલાદ એટલે જેવું હું ખુરશી ઉપર બેઠો હોય અંદર આવ્યું કે હું ખુરશી ઉપર બેઠો છું, એ જે ફિલિંગ ઓફ સપોર્ટ છે એ પૃથ્વી તત્વ તરત જ decode કરે છે. સમજાય છે? પણ હું કહું કે તમે ડિપ્રેશનમાં છો અને હું આવીને તમને સપોર્ટ કરું, એ કયો તત્વ છે? વાયુ તત્વ. એ પણ પૃથ્વી તત્વ. આ જરા સ્થૂળ પૃથ્વી તત્વ થયું, એ સૂક્ષ્મ પૃથ્વી તત્વ. એ પણ મૂલાધાર. હું ફ્રૂટ ખાઉં છું. I eat a fruit, but the fruit is very juicy. So, એ જે જ્યુસ એ રસનું કે which chakra is? હવે સમજાય છે? Each
ચક્ર is working as a brain. જે અંદર આવે છે એક ખાલી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક impulses આવે જે અંદરના three inner instruments. One is called the buddhi, one is called the aham, the other is called the manas. The manas. તો એ મનસ છે, it is connected with the five senses. પાંચ ઇન્દ્રિયો સાથે કરે. આ ચક્ર ક્યાં પડેલા છે બધા? મનસની અંદર. આ બધા મનસના એક ભાગ છે. They are part of the brain called manas. અને હર ક્ષણે they are decoding impulses which are coming from the five senses. પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી હર ક્ષણે એ decode કરી રહ્યા છે જુદા જુદા impulses. You understand? These five chakras, they are decoding impulses which are coming in through the five senses. If you're feeling of support, it is the earth element, then Mooladhara is decoding. But you're drinking something, then Swadhisthana, the earth. Get what I'm trying to say? Somebody is giving a message, then it is Vayu, the wind element. Right? So every moment the jeev is subject to so many influences, and those influences are being decoded by the chakras. હવે આ exercise જે છે, it affects both મૂલાધાર ને સ્વાધિષ્ઠાન. હવે મૂલાધાર જે છે એ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ફરે છે, સ્વાધિષ્ઠાન છે એ ક્લોકવાઇઝ. મૂલાધાર મોટું છે, સ્વાધિષ્ઠાન નાનું છે, 45 ડિગ્રીના angle. They are both at an angle of 45. જો પુરુષને જાણવું હોય કે સ્વાધિષ્ઠાન ક્યાં આવ્યું, તો જ્યાં એનું જનન ઇન્દ્રિય શરીરને અડે, લગભગ એ પોઈન્ટે સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર આવે છે. અને મૂલાધાર is in the perineum. We do this exercise, we are pulling in the lower abdomen, but the perineum ઉપર જાય છે, શિવની ઉપર જાય છે. તો એક્ઝેક્ટ પોઈન્ટ જો આપણે પકડશું, તો આંગળી અહીંયા મૂકશું અને આને ખેંચશું, તો આંગળી ઓટોમેટિકલી ઉપર જશે. એ પેરેનિયમ છે, શિવની જગ્યા છે. વેક્યુમ થાય છે, the finger goes up. તો મૂલાધાર ત્યાં પડેલું છે. સ્વાધિષ્ઠાન is like this at an angle of 45 degrees. હવે જે ચક્રસ છે એ જે ડીકોડિંગ કરે છે, it is totally natural decoding. There is no aham involved as well. Aham kya involved થાય છે? Where does the ego get involved? Supposing આપણે મૂલાધારનો એક ગુણ લઈ લઈએ, gravitation. Of the earth element, gravitation, એટલે ગુરુત્વ. This is a natural law. Any body, heavenly body, એના હોવાપણાના લીધે જ ગુરુત્વાકર્ષણ. એના હોવાપણાના લીધે જ ગુરુત્વાકર્ષણ. The law. હવે થોડીક જો we can go little deep into gravitation. What does it say? The Earth's gravitational field કેટલું છે? How many miles? 19 miles. એના પછી gravitation છે કે નથી? Is there gravitation beyond 19 miles or is there? There must be, but science has no instruments to measure it. Science has no instruments to measure it. હવે આ ગ્રેવિટેશન ની અંદર જ્યારે અહમ જોડાય છે, when the ego mixes, શેનો જન્મ થાય? કઈ વસ્તુનો જન્મ? તો મૂલાધારનું એક બેઝિક
એનો ગુણ છે ગ્રેવિટેશન, ગુરુત્વાકર્ષણ. પણ એની અંદર જ્યારે અહમ જોડાય તો શું વસ્તુ નીકળે છે એમાંથી? Material આકર્ષણ. Right? લોભ. લોભ. Greed. Material. એટલે as the મૂલાધાર comes in, it is anti-clockwise. એ clockwise બની ન શકે, પણ જેમાં એક્સરસાઇઝ આપણે રિધમમાં કરતા જશું, it will come into rhythm and balance. કઈ વસ્તુ આપણા ઉપર ઓછી થતી જશે? અને જો ન જોઈએ આપણામાં લોભ અને ગ્રીડ ન હોય તો it's already moving into the clockwise in spite of the rest. હોય. જૂ વાળાઓ જે છે ને, જૂમાંથી એક બેનનો ફોન આવ્યો કે રાજનભાઈ હવે હું તટસ્થ ભાવમાં આવી ગઈ, મને કઈ પણ ઈચ્છા થતી દીકરો ઘરની બહાર જાય છે તો મનમાં ક્યાંક તો થાય જ ને, એને રસ્તામાં કઈ થવું ન જોઈએ. એ તો થાય છે. એટલે ત્યાં ક્યાં તટસ્થ ભાવ રહ્યો દીકરો? તમારો દીકરો ફોન કરશે તમને કે આ જોબમાંથી આ જોબના એપ્લિકેશન મેં આપેલું છે, તો તરત અંદર તમને ખબર નહીં પડે, અંદર થકી એને મળી જાય તો સારું. નહીં થાય? અંદર ક્યાંક એ હોય જ. એટલે લોભમાંથી જો અહમ નીકળી જાય તો જે બચે છે નેચરલ ફોર્સ ઓફ gravitation plus ego is greed. Take out ego, the natural force of હવે થોડી આપણે ગ્રેવિટેશનની ગહેરાઈમાં છે. એ જે સત્ય છે એના કયા ગુણ આપણે કહીએ? કઈ ત્રણ ગુણ આપણે કહીએ? સત, ચિત્ત અને અસત. શું છે? He said truth has three attributes: Sat, being; Chit, knowledge of being; Anand is joy. સત એટલે શું? દરેક સ્થિતિમાં એની જગ્યાએ સ્થિર રહી શકે. સત એટલે Being. હોવું. સ્થિતિમાં એક જ હોવું. ચિત્ત એટલે Knowledge of being. હોવું ને હોવાપણું મને ભાન છે એ ચિત્ત. આ બંને વચ્ચે અંતર શું? આ જે ગ્રેવિટેશન છે એની માટે પૃથ્વી કંઈક કરે છે કે એના હોવાપણાના લીધે જ ગ્રેવિટેશન? એ પૃથ્વી કંઈ કરતું નથી, એના હોવાપણાના લીધે જ કર્મ છે. પણ ચિત્તમાં કંઈક બીજું આવી જાય છે. શું આવી જાય? What is the difference? આ બંને વચ્ચેનો અંતર શું? સત, મૂલાધારમાં સત. એટલે એ જે લોભ આપણી અંદર છે, એ જો લોભ આપણે કાઢી નાખીએ તો સત બચે છે. અહમ જવું પડે.
એટલે લોભની સાથે ઝઘડાય નહીં, જસ્ટ લોભની શુદ્ધિકરણની અંદર જ સત છે. જસ્ટ ટુ બી. દિવસની અંદર ગમે ત્યારે 2-3 મિનિટ આપણે જસ્ટ બેઠા છે, જસ્ટ છું. નથી પત્ની, નથી માતા, નથી પિતા, કઈ પણ. ડોન્ટ બીકમ એનીથિંગ, જસ્ટ બી. જસ્ટ ટુ બી. અને એ હોવાપણાની અંદર સત છે. અને સતનું ગુણ છે ગુરુત્વાકર્ષણ. હોવાપણું. હવે જે દૂર તારાઓ છે આપણે એને જોઈએ છીએ એ કદાચ ત્યાં છે કે નથી. With the difference between being and knowledge of being, what is the difference? So there are stars there, but they may not be there. Why? Why? શું કામ? કારણ કે એનો પ્રકાશ મારા સુધી પહોંચતા maybe thousands or even millions of for that light to reach here. So by the time the light has reached here, એ તારો છે કે નહીં ખબર નથી. We don't know. બરાબર છે? પણ સાયન્સ પાસે કોઈ જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય ગ્રેવિટેશન માપવાનું, જેટલું પણ દૂર હોય તો ગ્રેવિટેશન માપવાનું, તો એ તારો ત્યાં છે કે નહીં ખબર પડે કે ન ખબર પડે? કારણ કે ગ્રેવિટેશનની અંદર શું નથી? ટાઈમ નથી. ટાઈમ નથી. હવે સત અને ચિત્ત વચ્ચેનો અંતર શું છે? વાય ટાઈમ? સત અને ચિત્ત એ બંનેની વચ્ચે જેનો જન્મ થાય છે ટાઈમનો જન્મ થાય છે, સમયનો જન્મ થાય છે. સતમાં સમય નથી, ચિત્ત સમય આવી ગયો. કઈ રીતે આવી ગયો? So we operate in time frames. We recognize that સત એટલે છું, હોવાપણું, અને ચિત્ત એટલે હોવાપણાનું હું જાણું છું કે છું. એ છું અને જાણવાની વચ્ચે શું અંતર આવ્યું? હવે સમય તો બરાબર, પણ શું how is that સમય ક્રિએટેડ? how is that time created? એ કઈ રીતે એ સમયનો જન્મ થાય છે? એક ભાઈની ચોપડી હતી, બધું છૂટી જશે, જાણવા વાળું રહી જશે. બધું છૂટી જશે, જાણવા વાળો. એમાં એક પોસ્ટકાર્ડ થાય એવું છે. મને થયું કે એમને લખવું, જે છૂટી જાય છે ને ત્યારે હોવાનું બચી જાય. જાણવું પણ કર્મ છે, હોવાનું પણ છૂટી જાય તો હોવા વાળું બચી જાય. મારા વડીલ છે એવા ચોપડી મૂકી પછી આઈ થિંક અમુક મહિનામાં. તો what is the difference between સત and ચિત્ત? એ જાણવામાં શું વસ્તુની જરૂર પડે છે જાણવા માટે જે સતમાં નથી અને ચિત્તમાં છે? ઓલરેડી આન્સર આપ્યું છે. Distance. નો, ફોર નોલેજ વોટ ઇઝ નીડેડ? એક અંધકાર રૂમ છે પણ મારે જાણવું છે કે આની અંદર શું પડ્યું છે, તો મને શું જરૂર પડે છે? લાઇટની જરૂર પડે છે. અને સતમાંથી we move to chit. What do we need? Light. And because light takes time to travel, it's born between this movement from sat to chit. આ સમજાય છે? The birth of time. સતમાં ટાઈમ નથી, ગ્રેવિટેશનમાં ટાઈમ નથી. મિલિયન્સ એન્ડ મિલિયન્સ ઓફ લાઇટ યર્સ જો દૂર પણ હોય તારો, એનું જો ગ્રેવિટેશન આપણે માપી શકતા હોય તો ઇટ ઇઝ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ. ગ્રેવિટેશનમાં ટાઈમ નથી. so sat we would be operating in tapa.
in that vision, and it would be operating in this vision, beyond Maha. These are three attributes of that truth. Sat, Satyam. પણ ત્યાં તો ટાઈમનો કન્સેપ્ટ ચિત્ત તો ત્યાં હોય જ નહીં. આપણે જે રીતે ટાઈમ માનીએ છીએ, હું કહેવાનો મારો મતલબ શું છે કે જાણવાની અંદર ટાઈમનો જન્મ થઈ જાય. જાણવાની અંદર ટાઈમનો જન્મ થાય. તો લોભની અંદર ક્યાંક સત પડેલું છે. લોભની શુદ્ધિકરણ ની અંદર સત આપણું આ આખું જે ચાલી રહ્યું છે એ આકાશ તત્વના સ્ક્રીન પર ચાલી રહ્યું છે. પિક્ચર એક સ્ક્રીન પર, આ આકાશ તત્વના સ્ક્રીન પર, એ જે સ્ક્રીન છે જેની ઉપર બધું છે એ સપોઝિંગ વી સે કે અહીંયા ભૂભુવ સ્વ છે, એ ભૂભુવ સ્વ શેનું રિફ્લેક્શન છે? જન તપ સત્ય. જન તપ એવી રીતે અહીંયા ટાઈમ છે, તો એ ટાઈમ શેનું રિફ્લેક્શન છે? રિફ્લેક્શન છે. How does it practically help us to know that આટલો ટાઈમ જરૂરી છે, જેટની વચ્ચે ટાઈમ ફ્રેમ છે, જેટની વચ્ચે લાઈટ ફ્રેમ છે, આપણને કેવી રીતે પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે મદદ કરે છે ફોર અ પાથ ઓફ અ સ્પિરિચ્યુઆલિટી? એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આપણે હોવાપણામાં રહી શકીએ છીએ કે નહીં, જસ્ટ ટુ બી. The minute we become anything, ટાઈમનો જન્મ થઈ જશે. And you just sit for a moment and just be. You're not a doctor. You're nothing. Just to feel the being, a being sat. Being sat. પોતાનું ગુરુત્વાકર્ષણ એનું એક ફીલ્ડ છે, જેમ પૃથ્વીનું ફીલ્ડ છે એનું પોતાનું ગુરુત્વાકર્ષણ. પછી વાત કરશું, રાઈટ? તો લોભ સ્વાધિષ્ઠાનમાં શું છે? કામ. એટલે આ બંને ઉપર જે કામ કરે છે આ ત્રીજી એક્સરસાઇઝ. કામ એટલે ડિઝાયર, આનો યોદ્ધો કયો બનાવશું આપણે મહાભારતમાં? ડિઝાયરની ગતિનો કયો યોદ્ધા બનાવશું? શ્વ એટલે ટુમોરો, અશ્વ એટલે નોટ ટુમોરો, આ એટલે હાઈ, જે આજે છે એ આવતીકાલે નથી, છતાંય હંમેશાની માટે એ અશ્વત્થામ. આજે ગાડીની ડિઝાયર છે પણ આવતીકાલે કંઈક બીજી વસ્તુની ડિઝાયર છે. Desires keep on changing. Desire I have today is not there tomorrow, but desire is always there. એને દુર્યોધન કહેવાય, જે યોદ્ધા સાથે લડી શકાય એમ નથી. One who cannot be defeated. એટલે કૃષ્ણ અશ્વત્થામાને મારતા નથી, મારી શકાય એમ નથી. ડિઝાયર કેન બી મેડ પાવરલેસ. એટલે એનું બળી એ કાઢી નાખે. ડિઝાયર કેન બી મેડ પાવરલેસ. Why can't desire be killed? Why can't desire be killed?
શું કામ ડિઝાયરને મારી નથી? Isn't that important to again take you back if you don't have desire to go back? Very true. Go one step ahead. One step ahead. એની ડિઝાયર થી આ સૃષ્ટિ બની, એટલે એની ઈચ્છા શક્તિ છે ત્યાં. એની ઈચ્છા શક્તિ છે એટલે આ બધું ડિઝાયર કામને મારી ન શકાય, કામને પાવર. હવે આપણે જયારે ડિઝાયર ને જોશું ત્યારે કઈ રીતે જોશું? We will divide our life into three parts. We will divide our life into three parts, right? Which three? Needs, necessities, needs, comforts, and luxury. આની ઉપર પહેલા ચેકો મારી દઈશું. લક્ઝરી ચાલુ હોય તો લીડ અ કમ્ફર્ટેબલ લાઈફ. લક્ઝરીઝ ઉપર તો ઘણા બધા ડિઝાયર્સ એની મેળે પાવરલેસ થઈ જાય. ઓવરનાઇટ બધા ડિઝાયર્સ પાવરલેસ. હવે ડિઝાયરના ચાર લેવલ છે, ચાર સ્તર છે. કયા કયા? Four levels of desire. ઈચ્છા, કામના, આસ્થા, તૃષ્ણા. આ ચાર levels of desire. Right? હું દુકાનમાં જાઉં છું, I see something nice, તો ઈચ્છા જાગે. પણ ઘરે આવું છું, હજી મગજની અંદર ફરિયા કરે છે કામના. હવે આવતીકાલે ને અઠવાડિયા પછી એ ફરિયા કરે છે, એના વગર હવે ચાલી શકે? આ છોકરી જો નહીં મળે તો હવે હું સ્યુસાઇડ કરી નાખીશ. વસી ગયો અંદર, એની માટે હું ખૂન કરવા તૈયાર છું. Four levels of desire. All these four must be observed within us, and they're all lying in the subconscious and unconscious mind. Ordinary desire, I see something in a shop and I forget it over there. But I come home and it's still moving around in the mind, go a little deep. After a week, it is still there. I can't live without it. It's gone deeper and I'm willing to do anything for it. It's gone deeper. Four levels of desire. And ये चार level अपने अंदर. હવે એ મૂલાધાર ચક્રની અંદર જે યોદ્ધો છે એનું નામ પોઝિટિવ સાઇડ, એનું નામ છે સહદેવ. One who walks with the God. Sahadev, one who walks with the God. What does it mean? With good qualities. Who? One who walks with the Deva, the God. What does it mean? પૃથ્વી તત્વ ત્યાં છે. પૃથ્વી તત્વની અંદર પાંચે પાંચ તત્વ, પાંચે પાંચ દેવ પડેલા છે. Right? In the earth element, all the other five elements are present. એટલે એનું નામ પડે છે સહદેવ. Right? What is the difference? મણિપુરમાં અગ્નિ તત્વ છે અને પૃથ્વીમાં પણ અગ્નિ તત્વ છે, મૂલાધારમાં એ અગ્નિ તત્વ છે. What is the difference? મણિપુરનો અગ્નિ દાક્ષાગ્રહ જેવું છે, બાળી નાખે. બીજાને પણ બાળે, આપણને પણ બાળી નાખે. પૃથ્વી તત્વની અંદર જે અગ્નિ છે એ એકદમ મુલાયમ અગ્નિ, એને સહદેવ કહેવાય. Next, we'll take the Swadhisthana.
હવે આ બંને ચક્ર they are a part of the sex energy. Why? મૂલાધારમાં શું છે? લોભ એટલે attraction. તો સ્વાદિષ્ટાનમાં શું હોવું જોઈએ? Repulsion. કઈ રીતે? એક પાણીનું ટીપું તમે ટેબલ ઉપર ફેંકો તો પહેલી વસ્તુ શું થાય? It પહેલા contracts and then starts spreading. It પહેલા repulses and then starts spreading. Basic quality of water is to repulse. Attraction and repulsion. આ બંને જે છે they are a part of the sex cycle. યોગી આ બંને ચક્રને ભેગા કરવાની કોશિશ કરે. એને ભેગા કરવાનું એનું નામ કુંડલિની. આકાશમાં એક તારો છે એનું નામ છે સિરિયસ. યાદનો તારો સિરિયસ. It is a dual star. Dual star. એટલે dual star meaning there is one heavy dwarf, એક નાનો પણ એકદમ હેવી, અને એક મોટું પણ પ્રકાશથી ભરેલું. આ બે તારા છે અને they are revolving around each other. Point they are going to come. એકદમ પાસે આવી જવાના છે. અને આ જે ભારી તારો છે એ લાઇટ તારાની અંદર પડશે તો છાંટા ઉઠશે. એક નવા સોલર સિસ્ટમનો જન્મ થશે. એવી રીતે આ મૂલાધાર ને સ્વાદિષ્ટાન ડ્યુઅલ તારા. આપણો સૂર્ય એ જે સિરિયસ છે એના ચક્કર મારે છે અને એક એક ચક્કર મારતો જાય એમ બંને તારાઓ નજીક આવતા. એવી રીતે આપણે જ્યારે મૂલાધાર અને સ્વાદિષ્ટાન અમુક રીતે ચક્કર પ્રાણના ચક્કર મારતા જાય એ ધીમે ધીમે બંને ચક્રો નજીક આવતા. ફ્યુઝ થશે અંદર એક નવી સૃષ્ટિનો ન્યૂ સોલર સિસ્ટમ born inside. સ્વાદિષ્ટાનનો પોઝિટિવ જે યોદ્ધા છે એ છે નપુ. પાણીનું કોઈ કુલ નથી. જે વાસણમાં મૂકો એ વાસણનો શેપ નહીં. પાણીનું કોઈ પણ કુલ. આ થઈ મૂલાધાર ને સ્વાદિષ્ટાનની વાત. ગઈકાલે અટકેલા હતા કે પાંડવો ગંગા પાર કરી ગયા. ગંગા પાર કરી ગયા એટલે સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર પાર કરી ગયા. અને ગંગા પાર કરે છે ત્યાં વ્યાસ મુનિ એ લોકોને મળવા. વ્યાસ કશું વ્યાસ is their grandfather. Vyas is their grandfather. અમુક ટાઈમે મહાભારતની અંદર જુદા જુદા ઋષિઓ આવે છે. અમુક ટાઈમે વ્યાસ આવે, અમુક ટાઈમે માર્કંડેય આવે, અમુક ટાઈમે નારદ આવે. What is the meaning of Vyas? Vyas means diameter. જે આ છેડો બેઠો છે પણ દેખાય છે પેલા છેડાને. જે આ ભાગ બેઠો છે પણ he can see time and space the other side of the circle. આપણે સર્કલ નું આખું જોઈ શકતા નથી. we can only see a small part. vision is limited. વ્યાસ એટલે જે વિશેષ રીતે આસનની અંદર બેઠેલો વ્યાસ.
એટલે વ્યાસ આવે છે અને વ્યાસ એ લોકોને કહે છે કે તમે એક ચક્ર નગરી જાઓ. કઈ નગરી? આ ચક્રોની નગરીમાં જાઓ. એક ચક્ર નગરી જાઓ. અને ત્યાં એ લોકો બ્રાહ્મણના રૂપમાં જાય છે. બ્રાહ્મણ એટલે થિંકિંગ સેન્ટર. થિંકિંગ સેન્ટર. બ્રાહ્મણના રૂપમાં જાય છે અને એક બ્રાહ્મણના ઘરમાં રહે છે અને ભિક્ષા માંગીને ખાય છે. ભિક્ષા આવે છે એનું કુંતી બે ભાગ કરે છે. એક ભાગ ભીમને જાય અને બાકીના એક ભાગમાંથી બાકીના 5. વોટ ડઝ ધીસ મીન? આપણે જે ખોરાક ખાય છે 50% is taken away by sex energy. 50% is taken away by sex energy. The other 50% goes into the other functions of the. હવે એ નગરીની અંદર એક દિવસ બ્રાહ્મણને એની વાઈફ મળતી હોય છે અને કુંતી સાંભળી જાય છે. પૂછે છે કે શું છે? તો કહે કે એ એક રાક્ષસ છે. રાક્ષસનું નામ છે બકા. એ બકાસુર નિયમ છે કે અમુક ટાઈમે ગામનો એક છોકરો એને આપી દેવાનો છે. મારી દીકરીનો વારો. કુંતી કે તમે ચિંતા નહીં કરતા, તમારી દીકરીની બદલે મારો દીકરો જશે. તો આખું ગામ એક ખાવાનું મળીને એક ગાડું હોય છે એ લઈને ભીમ જાય છે. રાક્ષસની ગુફાની બહાર બેઠો હોય છે. પેલા બધું ખાવાનું પોતે ખાઈ જાય છે અને પછી બકાસુર રાક્ષસ આવે છે એની સાથે યુદ્ધ કરે છે અને એનું બેકબોન તોડી he kills him by breaking his backbone. The demon બકાસુર. આપણી અંદર બકાસુર કોણ છે? જે બકબક આ વાંદરો 24. તો આ આપણી સાધનાના 3 તબક્કા આપણે જોઈ લીધા. પહેલી વસ્તુ કે લાક્ષાગ્રહમાંથી મુક્તિ મેળવવી પડે એટલે that is reaction. સેકન્ડ, હિડીમને મારવું પડે. હિડીમ એટલે કલ્પના શક્તિ જે આપણું ડે ડ્રીમિંગ ને બ્રૂડિંગમાં આખો દિવસ વેડફાયા જ કરે છે એને મારવો પડે. એ કલ્પના શક્તિને હિડીમ્બા સાથે લગ્ન કરવા પડે. એમાંથી એક દીકરો થશે જેનું નામ છે ઘટોત્કચ. એટલે કલ્પના શક્તિમાંથી ધારણા શક્તિનો જન્મ થશે. પછી એક ચક્ર નગરીમાં જઈ અને આ જે બકબક કરે છે એ રાક્ષસને મારવું પડે. આ 3 વસ્તુ આપણે નથી કરતા ત્યાં સુધી શરૂઆત નથી થતી. Three things have to be બકબક જે અંદર ચાલુ. Why? હવે એ પહેલા એનો ખોરાક ખાઈ જાય. એ ગાળાથી ભરેલું જે બધું ખાવાનું હતું એ બધું ભીમ ખાઈ જાય છે. વોટ ડઝ ધેટ મીન? આપણું જે બકબક ચાલે છે પહેલા એનું ખોરાક જો આપણે ઓછું કરી નાખીએ તો બકબક એની મેળે ઓછું થઈ જાય. તો એનો ખોરાક શું છે? ખોરાક શું છે? અંદરના બકબકનો ખોરાક શું છે? Supposing we observe our own bakbak, what are we talking about 90% of the time? We are talking of I. We are talking about I. એટલે મને ગાળ આપ્યું, હવે બકબક મારો ઓવર ટાઈમમાં ચાલુ છે. Whom am I talking about? દુકાનવાળાએ પૈસા વધારે લઈ લીધા, ઘરે આવીને ખબર પડી હવે બકબક ઓવર ટાઈમ ચાલુ થઈ ગયો.
છે મને જે છેતરી, we're talking about I, અહમ ભાવ, સેલ્ફ લવ, એ એનો ખોરાક છે. લેક્ચર સારું ગયું તો મારે બકબક ચાલુ થઈ જાય. જો 5 માણસે કીધું અહમ ભાવ, એ જો આપણું બકબક ઓબ્ઝર્વ કરશું, ઇટ ઇઝ the whole inner chatter is full of self love. We cannot love anyone else as long as this self is not dissolved. It is not possible. Also, we're only doing it for self. Nobody can do for others because you cannot do for others till the self is dissolved. Self જો dissolve થાય તો જે બચે એ love છે. Self જો dissolve ન થાય, it's not possible. Self has to dissolve, then love remains. તો એ જે અંદર બકબક ચાલે છે, it is nothing but self love. Right? તો એ એનો ખોરાક ખાઈ જાય છે. આપણે આગળ જઈએ હવે. હા, તો સ્વાધિષ્ઠાન કેન્દ્રમાં કામ અને આની અંદર લોભ. તો આપણે 4 વસ્તુ જોઈ ગયા: લોભ, કામ, ક્રોધ અને 4 વસ્તુ જોઈ ગયા. What way? Yeah. Does brahmacharya, the celibacy, helps you to go to the higher level of spirituality? That's also part of a desire. Physical brahmacharya. Oh. How can it help? I'm asking you, is the brahmacharya advocated? Does it help in a part of others? No. Can never help. It is also It can never help. બહુ પ્રખ્યાત જૈન મુનિ હતા. અમદાવાદ પાસે, અમદાવાદની ગાંધીનગરની વચ્ચે એમની બહુ મોટી સંસ્થા. I think he just left a few years, maybe a year ago or so, I don't remember. બહુ માંદા હતા એટલે કોઈ મને એવી હતી કે બહુ આપણે કઈ મદદ કરી શકાય એવું. નીચે ઉતરો ઉપર એમને મળીને એ શિષ્યો બધાએ મને સેક્સના વિચાર માટે અમારે શું કરવું? તમને જેને બ્રહ્મચાર્ય આપ્યું છે, તમે એને જઈને પૂછી આવો. એને પૂછવું છે તમારે, તમે મને પૂછો. એને જ્યારે તમને બ્રહ્મચર્ય આપ્યું તો આનો ઉપાય તમને એની સાથે તમારે આપવું પડે. ત્યાં વગર જો તમને બ્રહ્મચર્ય આપે, something wrong. story. Happens in the sex act. આપણું ભગવાન કઈ જગ્યાએ બેઠે? What happens? First of all, આપણો જે ભગવાન, જે આપણું લક્ષ્ય છે, where is he sitting? At which point in the body brain system is he sitting? In the bindu. In the bindu. Right? Now what happens in the sex act? What happens in the Ecstasy. ecstasy? Where does that ecstasy come from? The bindu. At the climax in sex, the bindu is vibrating. Why is the bindu vibrating? Why is the bindu? What is happening in that? When you're experiencing orgasm in sex, the bindu is vibrating at that point. Is sukam vibrate થઈ રહ્યું છે? Sukam vibrate થઈ રહ્યું છે. બાળક આવવાનું છે અને એની અંદર એને પોતાનું પહેલાથી બ્લુપ્રિન્ટ મૂકી દેવું છે કે એ જે બાળક હશે એની અંદર પણ ભગવાન બેઠેલો
હશે. સમજાય છે એવું શું કહેવા માંગુ છું? એટલે એ જે ભગવાનનું બ્લુ પ્રિન્ટ ઇઝ પુટિંગ ઇન ધ બ્લુ પ્રિન્ટ એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ સેક્સ એક્ટ. આખી તંત્ર ઇઝ બેઝડ ઓન, આખી તંત્રની સાધના આની ઉપર છે. હવે એ જો ભગવાન ત્યાં બેઠો હોય ઇન ધ બિંદુ અને હું બ્રહ્મચર્ય કરું તો એ બિંદુ જે છે એનું શું થાય? What happens? એ ધીમે ધીમે એને સ્ટિમ્યુલેશન મળશે નહીં, એટલે ધીમે ધીમે એ સુકાઈ જશે. એ સુકાઈ જશે. શરીરને અંદર જે સૌથી અગત્યનું પોઈન્ટ છે એ અનલેસ કે મને બ્રહ્મચર્ય આપતી વખતે મારા ગુરુએ મને શીખડાવ્યું હોય કે સેક્સ વગર એ બિંદુને કેમ મારે વાઇબ્રેટ. What guru has to teach you, right? I cannot teach you how to vibrate that. The person who has given you, but nobody has taught. It's a mess. આજે એટલી બધી શિબિરો હું જૈન સંસ્થામાં, it's a mess. Religion has died and ritual has remained. શેની માટે હતું કોઈ જાણતું નથી. એ તો તમારે શીખવાડવું જ પડે ને. એ જે સાધના તમે કરો છો, જે જગ્યાએ પહોંચવા માટે તમે જે સાધના કરો છો, એ જગ્યા તમારે ક્યાં પહોંચશો? A normal sex life is very, very important till we learn to vibrate the very, very important. The area સુકાવવું. This is why family life is important. Techniques change. There are techniques where you can vibrate it without moving into physical sex. Sex na the physical part, the psychic part, the spiritual part. Physical part ને શુક્ર કહેશું આપણે, એક part ને વીર્ય કહેશું અને સ્પિરિચ્યુઅલ પાર્ટ ને ઓજસ કહેશું. અત્યારે આપણી અંદર ત્રણે ત્રણ ચોટેલા છે. હું બ્રહ્મચર્ય ત્યારે કરી શકું જ્યારે ત્રણે ત્રણ ને હું ગીતાજીના પહેલા અધ્યાયમાં છે કે આ યોદ્ધા છે એ વીર્યવાન છે, આ યોદ્ધા છે એ ઓજસ છે. યાદ નથી અત્યારે નામ. ઉત્તમ ઓજસ છે વિડીયો. ઉત્તમ ઓજસ. પેલા અધ્યાયની અંદર એને આખા બાકીના 17 અધ્યાયનું મેપ મૂકી દીધું. આખી આપણા સાયકિક નેચર એને ઉઘાડું પડ્યું છે. કઈ રીતે બાકીના 17 અધ્યાય વાંચવા, તો એ આ પહેલો અધ્યાય જો આમ સરખું બેસી ગયો તો બાકી તો એ શુક્ર શું, વીર્ય શું, ઓજસ શું, કોઈને કઈ ખબર નથી. નીકળી પડ્યા છે બ્રહ્મચર્ય કરવા માટે. All a ritual. I don't understand it. Anyway, fourth exercise પર આપણે જઈએ. Memory. Fourth exercise is for memory. જેમ આપણે વાત થઈ, memories of two kinds, memory shallow, memory memory deep જે છે. memory shallow તો સારું થશે જ આપણે, it will improve the memory shallow, but I won't go into that. memory deep જે છે, it is a one way traffic. એટલે એ memory deep ની અંદર આપણે જઈ શકતા પણ ત્યાંથી અંદરથી કંઈક બહાર આવી શકે.
તો એવો કોઈ રસ્તો છે જે મેમરી ડીપમાં આપણે જઈ શકીએ? Through yoga nidra. Through yoga, calm the conscious mind, we remain conscious and we awaken the subconscious mind. Enter into the subconscious mind. Memory deep માં એક જિંદગી 3 મિનિટમાં પૂરી થાય છે. One lifetime is 3 minutes. તાવડિયાજીની ચોપડી જોશો તો એને આખી ડીપ મેમરીનો ડાયાગ્રામ આપ્યું છે. How it works, everything. અત્યારે આપણું ડીપ મેમરી જે છે એ ઘાવથી ભરેલું છે, woundsથી ભરેલું છે. અને એ ઘાવ ઉપર રોજ લઈ આવવાની ખૂબ જરૂરી છે. એટલે આ ચોથી એક્સરસાઇઝ આપણે પછી એ મેમરીની અંદર જ્યારે પ્રવેશ કરશું, even a few seconds of entry into that memory is many years in this lifetime. ઘણા વર્ષો નીકળી જાય છે. એ થોડા સેકન્ડની અંદર ઘણા વર્ષોની સમજણ આપણને આવી જાય. થોડા સેકન્ડ. એટલે યોગ નિદ્રાની આટલી બધી મહત્વ. મધરની બહુ the mind of the cell. Mother used to go to sleep at 8 o'clock every night, get up at 2 in the. She had a person called Satprem. એને ડિક્ટેશન આપતા. અને એ યોગ નિદ્રાની સ્થિતિમાંથી આવી અને એ જે ત્યાં સમજ્યા હોય એ ઓલાને ડિક્ટેશન આપતા. અને એને બહુ સુંદર એક ચોપડી લખી છે. It is worth reading. આપણને ખબર પડે કે how in yoga nidra you penetrate into this deeper memory, you learn so much and you come back, and you are able to use it in your normal life. Okay, exercise 4, exercise 5. exercise 4 ની અંદર આપણા જે lungs છે, નાના sacs છે alveoli. As આપણે જેમ મોટા થાય એટલે alveoli lose their elasticity, loses its elasticity. એટલે old air goes in, it does not come out. એટલે એ stale air ને લીધે we feel depressed, we feel lonely, એકલું લાગે, ગમે નહીં આપણને. એટલે જ્યારે આપણે દબાવીએ, we are trying to bring back elasticity to the alveoli. Fifth exercise, શ્વાસ લીધું, pause, શ્વાસ કાઢ્યું, pause. આપણે તે દિવસ જોઈ ગયા કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધે છે, બકબક ઓછું થાય છે. હવે સાધના કરીએ છીએ, લક્ષ્ય, ઇમિડિયેટ લક્ષ્ય શું છે? Awareness, conscious, Yes, but of what? your being. How? Tell me. Supposing હું તમને પૂછું કે તમે સવારથી શું કર્યું, તો તમે મને શું કહેશો? જેને કર્યું તમે ઉઠ્યા, નાહ્યા, નાસ્તો કર્યો, ચા પીધી, એમ બોલશો ને? એની સાથે અધ્યાત્મને નિસ્બત છે? તો તેની સાથે નિસ્બત. ઉઠ્યા ત્યારે તમે બહાર તો અંદર કઈ જગ્યાએ હતા યાદ છે?
આલ્ફા સ્ટેટ. સવારથી અહીં સુધી કયા કયા વિચારો આવ્યા, શું શું સ્થિતિ બની, કયા કયા કોના કોના ફોન આવ્યા ને શેમાં સુખ લાગ્યું ને શેમાં દુઃખ લાગ્યું, કઈ રીતે અંદરની આનંદ માટે સાચું ના બેન ના Top of where we are. તો હું તમારી હિસ્ટ્રી પૂછું તો તમે બહારની બધી ઘટનાઓની વાત કરશો, અંદરની એક પણ ઘટના ખબર જ્યાં મને બહારની ઘટના સાથે મતલબ નથી. અંદર જે જગ્યાએ પ્રકાશ લઈ આવવાનું ત્યાં તો સવારથી કયા વિચાર સાથે ઉઠો, ત્યાર પછી કઈ સ્થિતિ બની, પછી કોઈકનો ફોન આવ્યો, હું અપસેટ થઈ ગયો, પછી આમ થયું, જે પ્રકાશ લઈ જવાનું છે એ ત્યાં લઈ જવાનું છે, બહાર નથી જાગવાનું, અંદર જાગવાનું છે. That's consciousness. અને it takes years of અભ્યાસ ત્યાં અંદર જાગવાનું. હવે એ અંદર જે લઈ જવાનું છે એ અટેન્શન ને અંદર લઈ જવાનું છે, ધ્યાનના કિરણ ને અંદર લઈ જવાનું છે. વેક અપ ઇન અ ડિફરન્ટ આયામ. એટલે બે આયામ છે, આ બહારના જગતનો આયામ, આ અંદરના જગતનો આયામ. વી આર લિવિંગ ઇન ટુ વર્લ્ડ. તો આ બહારની જગતનું પણ મેમરી રહેતી નથી, અંદરનું. અને જે જાગવાનું છે એ અંદર જાગવાનું. આ બહારની જગત મૃત્યુ સાથે પડી જશે. અહીંયા જો જાગૃતિ હશે તો મૃત્યુ આવશે, પણ જાગૃતિ તૂટશે નહીં. અહીંયા જો જાગૃતિ નહીં હોય તો મૃત્યુની સાથે જાગૃતિ પણ નહીં. There we have to wake up. હવે અંદર જવા માટે આપણને શું શું રોકે છે? Outside stimulus. Desire or outside stimulus. અંદર લઈ જવું છે. What is the first thing that stops it? Let's go in order. Reaction. I have to be free of reaction. Lakshagam. એટલે પહેલી વસ્તુ, what takes my attention now is reaction. And reactions lead to negativity. What is the second thing that keeps my attention now? Daydreaming. Brooding અને daydreaming. જો બધાની આંખ અહીંયા બેઠા હોય એટલે મને ખબર હોય કે શરીર અહીંયા છે પણ આંખ તો ફરવા ચાલી ગઈ. The eyes tell the story of a person. Right? The second thing is number one, number two, What's huh? coming to this category? We're coming to that. We're coming to that. And the third thing is જે અંદરનો વાંદરો બકબક કરે છે, the inner chatter. Inner chatter. આ ત્રણ વસ્તુ જ્યાં સુધી પૂરી નથી થતી ત્યાં સુધી ધ્યાન નથી અંદર ટકી નથી શકતું. લાક્ષાગ્રહ, હિડન વન, એક ચક્ર નથી, બકાસુર રાખો. Unless these three, આ ત્રણ ને આપણે પાર નથી,
તમને જોઉં છું અહીંયા બેઠા છો, ડે ડ્રીમિંગ તો ચાલુ જ છે, એની પાછળ બક તો ચાલુ જ. કેવી રીતે જશે? ને અહીંયા આપણે જાગવાનું છે, અહીંયા આપણે પકડાયેલા છે, અને જે જવાનું છે એ અહીંયા જાવ. You said it takes many years, ને અમારા જેવા ડિસઅપોઇન્ટ થઈ જાય કેટલા વર્ષ 12 વર્ષનો વનવાસ ને 1 વર્ષનો અજ્ઞાતવાસ. એવરીથિંગ વી આર ડુઈંગ આ આયામમાં આપણે કરીએ છીએ. આપણે મંદિરમાં એ કરીએ છીએ તો આ આયામમાં કરીએ છીએ, પૂજા એ કરીએ છીએ તો એ આ આયામમાં કરીએ, દાન એ કરીએ છીએ તો એ આ આયામ. એ આયામમાં તો એક પ્રકાશનું કિરણ જાતું નથી, અને આ આયામમાં જે કંઈ કરેલું બધું પોકળ, બધું પોકળ, કારણ કે અંદર તો કંઈ પણ ગયું. હવે બે શબ્દ લો, પછી પોઝ ઉપર આવે. પોઝ શેની માટે? રિએક્શન. બે શબ્દ આપણે, પ્રેઝન્સ એન્ડ પ્રેઝન્ટ. પ્રેઝન્સ એન્ડ પ્રેઝન્ટ. What is the difference? સુંદર વાત. હોવું એટલે presence. હોવું એટલે presence. હાજરી. અત્યારે તમે હાજર છો, હાજરી જે છે ને એ સરકતી જાય, એટલે આપણે જેની હાજરી સરકતી જાય એને સંસાર કહે. આ બહારની દુનિયાની વાત જ નથી. સંસાર has nothing to do with this outside world. It has everything to do with the inner world માં હું છું જ નહીં. હાજરી. અને હાજરી આવે તો સામે જે છે પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ છે. હાજરી છે એ ભગવાન છે, એ કૃષ્ણ છે. પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ છે એ રાધા છે. આ જે રાસ છે એ રાધે કૃષ્ણની રાસ. હાજરી. હું હાજર છું. અમેરિકન એક ગુરુ છે, બહુ સુંદર ગુરુ છે, એનું નામ છે યુજીન ગોલ્ડ. અને એમનું એક બહુ જ સુંદર વાક્ય છે, invoke the presence of your presence in the present. In the present. Invoke એટલે અવતરણ. પ્રેઝન્સ એ કૃષ્ણનું અવતરણ થાય છે, ભગવાનનું અવતરણ થાય છે. પ્રેઝન્ટ પ્રકૃતિનું ઉત્ક્રાંતિ થાય છે. પ્રકૃતિ નીચેથી ઉપર આવે છે, ભગવાન ઉપરથી નીચે આવે છે, અને પુરુષ અને પ્રકૃતિનું મિલન છે. ઇન્વોક ધ પ્રેઝન્સ ઓફ યોર પ્રેઝન્સ. ઇન્વોક એટલે એનું આવાહન કરો. ઇન્વોક યોર પ્રેઝન્સ, એનું આહ્વાન કરો. ઇન ધ પ્રેઝન્ટ. ઇન ધ પ્રેઝન્ટ. હાજરી. અને એ હાજરી આવે તો we start with giving a pause. Pause. Where the reaction જે મારી શક્તિ પણ બહાર લઈ જાય છે, અને attention ને બહાર તો hypnotize કરી નાખ્યું. શક્તિ પણ બહાર ખેંચી જાય છે. બસ અહીંથી આપણી યાત્રા ચાલુ. આ જગ્યાથી આપણી યાત્રા. Pause. How do we pause? How do we pause? શ્વાસ લીધો, રોક્યું. શ્વાસ કાઢ્યો, રોક્યું. ગાડીમાં જાય છે, રેડ લાઈટ આવી ગઈ, ઇરિટેશન આવ્યું, શ્વાસ લીધો. ઓફિસમાં ગયા,
કોઈ કામ સરખું નથી કર્યું, ફરીથી ગુસ્સો આવે છે, શ્વાસ લીધું, રોક્યું. કોઈક એકદમ યાદ આવે છે, શક્તિ બધી ખેંચે, શ્વાસ લીધું, રોક્યું. ઘરે આવીએ છે, પત્ની રાહ જોઈને બેઠી છે કે તે તારું રૂમ સાફ કર્યા વગર તું સવારે નીકળો તો, શ્વાસ લીધું. Every moment in life to pause. Keep on pausing. Every situation. To stop the reaction. હવે એ પોઝ જો કરશો તો પહેલી વસ્તુ, હાજરી વગર પોઝ થઈ શકશે? હાજરી is consciousness. Now what will we do? What does it mean to be statue in the mind? What does it mean to be statue in the mind? Statue in the body means એનો ભાગ હું હલાવતો નથી. Statue in the mind. What does it mean? વિચાર સુધી થઈ જાય. અત્યારે તો નહીં થાય, અત્યારે તો ધોધ આવશે, તો આપણે શું કરશું? એક વિચારને પકડી અને બેસી જશું. Just hold that thought. ભલે બકબક થાય, hold that thought. એટલે I'll hold the thought. You insulted me. I'll hold the thought. She insulted me. Then many thoughts will come. She has done this with many people. She insulted me. She will do this again tomorrow. Again, she insulted me. Right? Many other thoughts will come. એ બધા thoughts ને bypass થવા દેજો. એક જ thought કે she insulted, એની સાથે સ્ટેચ્યુ થઈ જશે. અને બીજા બધા એની કોશિશ કરશે, ખેંચાતા they don't get identified with them. Whole flow of thoughts will keep on coming. At one point, a flow જો સરખી રીતે જો પૈકડું હશે તો એ ફ્લો શાંત થશે. હવે કઈક કામ બદલાતો, એક રિએક્શન માંથી હવે મુક્તિ તરફ આપણે યાદ છે? પતંજલિ કહે છે એ એક વિચાર જન્મ થાય છે અને શાંત થાય છે અને બીજો થાય, એની વચ્ચે આપણે ઉભા રહી ગયા. એને સંસ્કાર, the habit of mirroring. એક નવી આદત, to pause, the habit of mirroring. કરવા છે. એટલે પતંજલિ કહે છે કે આપણું જે અટેન્શન છે એ ફ્રેગમેન્ટેડ છે. ફ્રેગમેન્ટેડ એટલે ઘણી જગ્યાએ રોકાયેલું કે મારું ઘણી જગ્યાએ મારું જીવ પથરાયેલો પડ્યો છે. એટલે એ કહે છે કે હવે ફ્રેગમેન્ટેશન નો જે સંસ્કાર છે એ ધીમે ધીમે એકાગ્રના સંસ્કારમાં આવી જશે. અને આ પોઝ ની હેબિટ આપણે કરતા જશું, એક પોઈન્ટે કોઈ પણ વિચાર વધશે ખાલી. હવે એ કહે છે કે એ પોઝ નો આપણે સંસ્કાર કર્યો. પછી નેક્સ્ટ સૂત્રમાં પતંજલિ કહે છે કે તસ્ય પ્રશાંત વહિતા સંસ્કાર. એ પોઝ આપણે એટલું બધું પ્રેક્ટિસ કરશું કે એનો એક ઓટોમેટિક સંસ્કાર જ બની જશે. To pause in life. ક્યાંય પણ આપણે રિએક્શન હવે કરશું નહીં, કારણ કે અંદર પોઝ નો સંસ્કાર. એટલે આ જે ફિફ્થ એક્સરસાઇઝ, બ્રીધ ઇન, પોઝ, બ્રીધ આઉટ, પોઝ, સવારના પોરમાં વાંદરાને આપણે શીખડાવી દીધું, આખો દિવસ આપણને
કામમાં અને નાની નાની વાતમાં આપણે પોઝ કરવું, attention અંદર ચાલ્યું. Exercise 6. Which chakra is here? Vishuddhi. Vishuddhi has two parts. The front part is clockwise, the back part is anti-clockwise. Two parts to the chakra. A anti-clockwise શેની લીધે ફરે છે? What is lying there in the anti-clockwise? શેની લીધે ફરે છે? કયું? દુઃખ તો અહીંયા છે. અહીંયા શું છે? કઈ? મત્સર. મત્સર. Jealousy. Jealousy. Matsar. Whenever I'm jealous of anything, anti-clockwise. Sorry. As I keep on doing this exercise, slowly it will stop moving anti-clockwise. I'll be free of jealousy. This transforms into the physical being. Now, what comes with jealousy? Jealousy ની ઉપર નજરાનો શું? Sense of comparison. એ વસ્તુ જોવાની. Comes. I'm in love with one beautiful girl. Huh? And then she is talking to somebody else. Another one. ये तो change. ये तो आपने अपना हाउस में. Insecurity, kind of insecurity. अरे Insecurity. કોઈ જીવ્યું જ નથી. હા? તમે કોલેજમાં નથી ગયા. હા? હા? It's jealousy. જેલેસીની સાથે શું આવે છે નજરાનામાં? Love. Suspicion, શંકા. શંકા. Suspicion. હવે પહેલેથી જ. શંકા ખબર છે? સસ્પિશન. આપણે દહીં બનાવવું હોય તો શું જોઈએ? દહીં બનાવવા માટે શું જોઈએ? મેળવણ જોઈએ ને. સસ્પિશન શું છે ખબર છે ને? મેળવણ છે. હા, એક છોકરી સાથે ઘણા વર્ષો બહુ સારા ગયા, પણ એક દિવસ એને ક્યાંય જોઈ જાવ. સસ્પિશન એટલે એ જે સારા વર્ષો ગયા, એ જે દૂધ હતું એની અંદર મેળવણ ત્યારે પણ એ ચોક્કસ કરતી હશે. ખતરનાક જેલ છે jealousy and suspicion. The worst jail to be the continuous source of acidity. Jealousy. અને jealousy માંથી શું નીકળે? Envy. Right? આ બે રાક્ષસ છે. જેલેસી અને જેલેસીને ટ્રાન્સફોર્મ કરવાનું છે અને એન્વીને મારી નાખવાનું છે. આ બે રાક્ષસ. The worst is, Bible ની અંદર શું કહે છે? Of all the worst is એટલે જેલેસી, મને તમારી જેલેસી હોય તો કદાચ તમારા સુધી પહોંચવાનું હું કોશિશ કરું, તો એ જેલેસીનો હું પોઝિટિવ ઉપયોગ કરી લઉં. પણ એન્વી ની અંદર હું રાહ જોતો, મારે તો કઈ કરવું જ નથી, હું લેઝી માણસ છું, એટલે તમને કેમ પછડાવો
હા તમને કે ઉતારી પાડું એ જ હું રાહ જોઉં. હા એટલે envy of friends, jealousy of everybody. કે ક્યારે મોકો મળે એટલે મિત્રને નીચે પછાડી દો. બસ અહીંયા છે. યુધિષ્ઠિર બન્યો. અને વત્સનો જે યોદ્ધા છે એનું નામ છે શૈલ્ય. હવે એ આપણે બકાસુર લીધું તો બકાસુર નો બીજો એક અર્થ આપણે કાઢી શકીએ. બક એટલે બગલો. મીરાબાઈ ગાય ને નદીને કિનારે બગલો બેઠો રે હંસલો જાણી કીધો તેનો સંગ રે. આ આપણી બગલો એટલે ક્રેન મેન્ટાલિટી. ક્રેન મેન્ટાલિટી. હા બીજાને પચાવી દો. ક્રેન મેન્ટાલિટી. એટલે આપણે ચોમાસું હોય એટલે બધી નદીઓ ફ્લોમાં હોય. હા ને કેટલા બધા માછલા આવતા હોય ત્યાં બગલા ખાતા હોય. હવે પણ આટલા બધા માછલા છે પણ આ બગલાને માછલું મળ્યું બાજુ વાળું બગલાને આ માછલામાં રસ નથી. એ તો એની પાછળ દોડે છે કે એના મોઢામાંથી કે એ બકાસુર છે. અંદરનો બકાસુર છે. એ એનવી એને એનવી કહેવાય. એ અહીંયા વિશુદ્ધિ શબ્દની અંદર આ એક્સરસાઇઝ જેમ કરતા જશું જેલસી અને એનવી ઉપર એક જાતનું હવે જે ખૂબ જેલસી હોય એનો એક બીજો પાસો હોય કે દે આર વેરી ગુડ critics. Very good critics. So they make excellent correspondence of the newspaper. Art critic, તે critic. નિંદા કરવામાં બહુ હોશિયાર હોય કારણ કે એ લોકો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ હોય. શું કામ ઇન્ટેલિજન્ટ? શું કામ ઇન્ટેલિજન્ટ? વિવેક એટલે શું? વિવેક એટલે શું? પરમશક્તિ એટલે પરમશક્તિમાં શું શું પરખવાનું છે એટલે બે વિવેક એટલે વિવેક એટલે એ આઈડેન્ટિફાઈ કરીને તફાવત કરી શકે છે બિટવીન પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. સારામાં સારું ભેદ કરવાની શક્તિ. સારું વસ્તુ એટલે પોઝિટિવ નેગેટિવ બે હા બે. બે આપણને બે દેખાય છે. આપણે ખબર ને એક નિયમ છે આ ભગવાને દુનિયા બનાવી તો પહેલો નિયમ કયો બનાવ્યો ખબર? એવરીથિંગ in pairs. Everything in pairs. Everything in pairs. હા એટલે એક માંગો તો એક ફ્રી. સુપરમાં આને દ્વૈતનો નિયમ કહેવાય. 1 + 1 ફ્રી. ગો એપલ જ્યુસ તો ઓરેન્જ જ્યુસ ફ્રી. દ્વૈતનો નિયમ. આપણે મંદિરમાં જાય તો ભગવાન મને જરા સુખ આપજે તો કે આપવું પણ નિયમ શું છે? દુઃખ સાથે. એટલે હકીકતે આપણે મંદિરમાં જઈને શું માંગીએ છીએ? એક તો મળતું નથી. શક્ય પત્તાની રમતમાં હુકમ નો એક એટલે હુકમ નહીં. પછી એની માટે રૂલ બદલી શકાય એમ મંદિર ખબર નથી બિચારા બધા મંદિરની બહાર શું માંગી એ લોકો એમ છે કે હું સુખ માંગી લઉં પૂજા કરી ને મળવાનું છે એને દુઃખ. એટલે પછી યોગી સમજે કે આ માનવાથી મુક્તિ મળે છે કે કેમ. શું છે ફરીથી વિવેક એટલે શું? વિવેક એટલે શું? હા હું એક છોકરીના પ્રેમમાં છું તે વખતે મને શું દેખાય છે?
જો વિવેક હોય તો શું દેખાય દેખાય છે પણ એના પ્રેમમાં છું અત્યારે તો એના સિવાય મને કઈ પણ કે આ જે મારો પ્રેમ છે એ અંદરના દ્વેષ ઉપર નિર્ભર છે લગ્ન ન થઈ જશે દ્વેષ અહીં આવશે અને પ્રેમ અંદર ચાલ્યું જશે આની સાથે તો બે લગ્ન ન થાય તો આવી નથી આવી કેમ બની ગઈ જેને બે દેખાય છે હંમેશા પછી એ દુઃખી થઈ શકે ખબર જ છે કે આ પ્રેમ આમ આવશે તો આમ જશે આમ આવશે આ દુનિયાનો નિયમ છે ધ પેન્ડ્યુલમ સ્વિંગ everything follows the law of the pendulum winter moves into summer and summer moves into winter and day moves into night and night moves into day and the sea is stopped by the sand and life moves into death and death moves into life this is the law of the pendulum હમણાં કોઈકનો ફોન આવ્યો આઈ એમ હેપી પાછો કોઈકનો ફોન આવ્યો આઈ એમ સેડ ધ લો ઓફ ધ પેન્ડ્યુલમ આ જેને બે દેખાય છે એ કોઈ દિવસ દુઃખી થઈ શકે એમ જ નથી એ વિવેક છે જેને એટ વન ટાઈમ તે જોઈ શકે જોઈ શકાય પોતાની સમજણ પછી આવશે પેલા તો બે તો દેખાય બે દેખાતા જ નથી તો સમજણ ક્યાંથી લાવે આ બાળકમાં સાચું ખોટું છે મોરાલિટીની અંદર સાચું ખોટું છે અધ્યાત્મમાં શું છે સત અને આનંદ ચિત્ત અસત સત અને અધ્યાત્મમાં સાચું ખોટું નથી કોન્શિયસનેસ વધ્યું તો સત શક્તિ ઉપર ચડી તો સત અને સાચું બોલવાથી શક્તિ નીચે ગઈ અને અહમ વધી ગયો તો અહીંયા સાચું ખોટું નથી કૃષ્ણએ શું કીધું યુધિષ્ઠિરને કે ભાઈ તું ભલે સાચું બોલતો હોય પણ સાચું બોલવાથી જો અહમ વધે અને તારી જો ગાડી ઉપર ચાલતી હોય હવામાં ચાલતી હોય તો ખોટું તો બોલવું જ પડશે કારણ કે ખોટું બોલવાથી સત છે ખોટું બોલવાથી અધ્યાત્મના માર્ગમાં સાચું ખોટું નથી અધ્યાત્મના માર્ગમાં સત અને અસત હું તો સાચું જ બોલું છું એ જો મારું અહમ હોય તો એ અસત હું સાચું બોલી ભલે એને દુઃખ થાય એ અસત સત અને અસત એ જે પારખતા જેને આવડી ગયું કે આ સિચ્યુએશન ની અંદર આ સામે આ ઘટના છે આ ઘટનામાં મારી શક્તિ ઉપર ચડશે કે નીચે ચડશે એ જેને પારખતા આવડી ગયું એનો વિવેક જાય આ બંને જેને દેખાય છે એ અધોગતિનો માર્ગ કયો છે અને ઉર્ધ્વ ગતિનો માર્ગ હવે અહીંયા જેલેસી છે તો જેલેસીમાં શું દેખાય છે એની પાસે છે મારી પાસે ઓટોમેટિકલી બે દેખાય છે કે નહીં હા ઓટોમેટિકલી બે તો જેલેસીના શુદ્ધિકરણમાં શેનો જન્મ થશે જેલેસીનો વિવેક જેલેસીના શુદ્ધિકરણની અંદર વિવેકનો જન્મ થશે યુધિષ્ઠિર પાસે શું હતું વિવેક શક્તિ યુદ્ધમાં જે સ્થિર જ્યાં બે મોજા મળે છે વચ્ચેનું પોઈન્ટ ન્યુટ્રલ છે ત્યાં કોઈ પણ ગતિ ન્યુટ્રલ એને આકાશ તત્વ કહેવાય છે અહીંયા આકાશ તત્વ ત્યાં એ યુદ્ધમાં સ્થિર યુદ્ધની અંદર આ એક્સરસાઇઝ આ એરિયાની શુદ્ધિકરણ થાય છે મત્સ પડેલું છે શૈલ્ય પર છે અને શૈલ્યની અંદર નિંદાની શક્તિ ખૂબ હતી અને જેની અંદર નિંદાની શક્તિ ખૂબ છે એનું બીજું એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એને મોટા ભાઈ બનાવો તો આપણું બધું કામ કરી નાખે શૈલ્યને કોને મોટા ભાઈ દુર્યોધન તો નકુલ અને સહદેવ નો
મામો એની માટે જ યુદ્ધ કરવા નીકળી પડ્યો, રસ્તામાં દુર્યોધન એને મોટા ભાઈ બને, એટલે આ પક્ષમાં આવી ગયો. પણ યુધિષ્ઠિર હોશિયાર. યુધિષ્ઠિર કહે કે મને ખબર છે કે તારી અંદર એ ક્રિટિસિઝમની શક્તિ છે, અને મને તો ભય એક જ યોદ્ધાનો ભય છે, એ છે કર્ણ. અને જ્યારે કર્ણ યુદ્ધ કરવા આવશે ત્યારે કહેશે તમને કે તમે મારા સારથી બનો. અને એ કર્ણનું જે એનું જોશ છે, તમારી નિંદાથી એને તોડજો. તો આ રીતે આ 6 એક્સરસાઇઝ છે. આ દુઃખનો એરિયા છે. દુઃખ આપણે ખૂબ ભેગું કર્યું છે અંદર. ધીમે ધીમે દુઃખ નીકળી જશે. જીવનમાં આપણે દુઃખી નહીં. દુઃખને મિત્ર બનાવી. દુઃખને જો મિત્ર બનાવતા આવડી જાય તો મિત્રને એ હેરાન કરતો આપણે દુઃખથી ઝઘડતા જ હોય છે આખી જિંદગી. આપણે પેલું સેશન પૂરું કરી, એક્સરસાઇઝ પૂરી થઈ ગઈ. હા, હવે એક એક્સરસાઇઝ ગોલ્ડ નગેટ બાકી રહ્યું, એ નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે લઈ ગયા ઓમકાર.